الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن
يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا الله يا الله ما شاء الله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبي
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا الله يا الله ما شاء الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك الذي
في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الله يا الله ما شاء الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله يا الله ما شاء الله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الله يا الله ما شاء الله.
إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت عليها كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض والملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله يا الله ما شاء الله ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا الله يا الله ما شاء Allah. Baik, Bunda sekalian, Masya Allah ya.
Alhamdulillah, kita sedang tadarus Al-Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayah bunda. Dan kita akan menuju ayat 98 ya. Bagi ayah bunda yang samaan Quran dengan saya, boleh dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Isra, surat yang ke-17. Kita akan menuju ayat 98. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya bunda, coba ya bunda ketik Bismillahirrahmanirrahim yang kompak, yang serentak, biar kita makin semangat lagi ya tadarus Al-Qur'annya. Coba ya bunda diketik dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a'idza kunna 'idhama a'idza kunna 'idhama wa rufata a'inna lamab'utsuna khalqan jadida. Allah ya Allah, Masya Allah. Baik bunda, barangkali di sini bundanya ingin mencoba ya membaca Al-Quran bersama saya, boleh ya ketik mau. Jika bunda ingin mencoba membaca Al-Quran, nanti saya undang ya. Bagi bunda yang ingin mencoba membaca Al-Quran, disarankan untuk memfollow dulu akunnya ya. Ayah bunda yang belum follow dulu, karena kalau tidak memfollow tidak bisa sepertinya ya. Ataupun yang akunnya di privacy, di privat, tidak bisa diundang ya ayah bunda sekalian. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada Ibu Lina ya. Ibu Lina ada. Wah, sepertinya terputus ya. Baik, barangkali ayah bunda yang lainnya ingin coba membaca Al-Quran. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu.
Salam. Ibu Rani, ya. Bagaimana Ibu Rani kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu Rani, apakah sudah siap mencoba membaca Al-Quran? Insya Allah. Ibu Rani, apakah ada surat yang ingin dibaca? Mungkin barangkali ya, Ibu Rani ingin membaca surat yang pendek atau surat apa saja itu? Surat Al-Humazah. Baik, kita buka dulu ya juz 30. Kalau boleh tahu Ibu Rani berasal dari kota mana? Purwakarta. Masya Allah. Setiap hari Ibu mengikuti tadarus? Iya. Alhamdulillah baik Ibu Rani. Apakah terlihat layarnya? Ya. Dari tahun Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul Masya Allah. Bacaannya sudah sangat bagus dan lagamnya Masya Allah ya, enak didengar Ibu Rani. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Ibu Rani Allah. barangkali sudah punya Al-Quran yang sama seperti saya. Belum. Barangkali Ibu Rani ingin samaan ya dengan saya. Al-Qurannya ada di etalase keranjang kuning yang ada etalase 1 dan 2, berbeda ukuran, ada yang sedang dan juga besar. Seperti itu. Makasih ya Ibu Rani. Terima kasih banyak sudah mau bergabung. Ya. Sehat selalu Ya. Ibu dan keluarga. Salam ya. Ibu, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah ya. Tadi sudah ada Ibu Rani yang membaca surat Al-Humazah. Kita lanjutkan kepada Ibu Eli Martini ya, yang komennya setelah ini Kak Tins ya. Baik, adakah Kak Tins atau Kak Ibu Eli Martini ya? Setelah ini Ibu Samini ya. Jika Kak Tins ataupun Ibu. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ibu Eli dari mana Ibu Eli? Dari Lubuk Linggau. Masya Allah. Bagaimana nih kabarnya Ibu Eli hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Semangat ya tadarusnya, Masya Allah. Baik, Ibu Eli sudah siap baca Al-Quran? Insya Allah. Terlihat layarnya Ibu? Ya. Yang dibaca Ibu yang tadi ya. Boleh. Nah, mulai dari tahun Ibu. Ya. Ini dari layar ya. Aku Ya, nggak betul. buka Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah. Allazi. Ibu boleh dipotong dulu sebentar. Ya. Humazahnya pendek. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jadi tidak ada yang panjang ya. Ya. Wailul likulli humazatil humazah. Mazah pendek. Allazi. Lumazah. Benar. Ya. Allazi jama'a lawa adada. Yahsabu anna malahu aholada. Nah, Ibu mohon maaf dipotong sedikit lagi ya. Ya. Yahsabu. Nah, yahsabu sama anaknya pendek ya. Karena tidak ada tanda madnya. Yahsabu anna malahu ahlada. Pendek. Yahsabu anna malahu aholada. Ahlada. Masih panjang ya? Benar. Yahsabu annama. Nah, baru ma-nya Masih panjang. kepanjangan ya. Iya. Ulang lagi ya. Ya, boleh nggak apa-apa Ibu, sedikit-sedikit aja. Yahsabu anna malahu ahlada. Benar? Masih panjang mungkin yahsabu annama. Coba pelan-pelan. Yahsabu Yahsabu anna malahu. yahsabu annama, langsung annama. Yahsabu anna malahu ahlada. Betul. Kala layu apa ini? Kala layung ya. Ya, betul, iklab. Kala layum bazana pi hutoma. Nah, Ibu mohon izin potong sebentar ya. Ya. Ketika ada alif lam, ini tidak ada harokatnya, jadi melangsungkan. Fil hutomah. Fil hutomah. Kala layum bazana pil hutoma. Wama adrokama hotoma. Hutoma. Izin potong sedikit ya. Tadi di adroknya ini ada fathah berdiri ke atas, ini panjang. Wama adrokamal. Nah, ketika ma ini dibaca panjang tapi di depannya ada alif lam, jadi melangsungkan. Wama adrokamal hutom. Kamal. Ya. Ulang lagi ya. Ya. Wama adrokama kamal hutoma. Betul. Benar? Betul. Narullahil muqadah. Lati nattai'u li'u. Allati tattali'u. Allati tattali'u alal abida. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddada. Nah, amadnya pendek ya. Fi amadim mumaddadah. Fi amadin mumaddada. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Semangat sekali Ibu Elia, Ibu.
Ya, Sering ikut tadarus kah bersama? setiap hari, setiap Masya hari. Allah, setiap hari join ya. Ya, Tapi baru kali ini mungkin mencoba baca Al-Quran ya. ya. Iya. Baru sekali ini masuk ke lift ini bacanya. Oh. Kalau ngajinya tiap hari. Masya Allah, terima kasih Ibu ya telah sering sekali ya mengikuti tadarus kami ya bersama Ya. kami. Barangkali Ibu sudah mempunyai Al-Quran yang sama seperti saya? Sudah ada 2 malah. Masya Allah, Al-Quran super tadarus. Ya, Nah, alhamdulillah ya, berarti semakin semangat juga semakin memudahkan ya Ibu ya menggunakan Al-Quran super tadarus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Eli telah ya bergabung sama-sama. bersama. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Ibu Eli. Ya, Baik, tadi sudah ada Ibu Rani, Ibu Eli, dan tadi di kolom komentar Ibu Samini ada tidak ya? Ada atau Katins? Katins tidak ada. Ibu Samini juga mungkin terputus ya. Kita lanjutkan ke Mami Rohati, ada tidak ya? Mami Rohati juga tidak ada. Lanjut ke Ibu Mardiana. Ibu Mardiana ada tidak? Wah, sayang sekali ya. Banyak yang terputus ya. Ibu Mardiana tidak ada. Kita lanjutkan ke Bunda Putri. Ya. Setelah Bunda Putri ada Ibu Eni Marlina ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam ya Kafiza dan Ibu Lalu. Kita ke Bunda Putri dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kemarin sudah ikut, sekarang naik lagi ya. Ya, Wah, semangat ya. belajar terus. Iya, kita pelan-pelan saja Ibu ya. Dengan Tumben awak tidak ya, dengan Sa. Bunda Ara. Apa? Tumben tidak dengan Bunda Ara hari ini mengajinya. Nggak tahu kemana. Baik. Bagaimana nih kabarnya Bunda Putri hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat selalu. Baik, boleh sudah buka Al-Qur'annya atau melihat dari layar? Al-Quran. Baik, dibuka ya Ibu surat Al-Humazah, surat ke-104. Bagi ayah bunda yang lainnya juga boleh dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Humazah ada di juz 30. Boleh dimulai dari tahun Ibu? Bentar. Al-Humazah. Ya, udah. Mulai sekarang ya. Boleh, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajah. Humazah Alladzi pendek. lumajah. Ya. Alladzi jama'a malan wa azzada. Yahsabu anna malahu ahlada. Naknya pendek ya, Bunda ya. Oh iya. Yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahi muqadah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha alaihim musadah. Fi ammadin mumaddadah.
Sadaqallahul azim. Mungkin untuk sama yang seperti bunda-bunda yang sebelumnya, ketika tidak ada tanda mad maka bacanya pendek ya. Fi amadim mumaddadah. Nah, jadi banyak tadi mungkin ayah bunda bunda-bunda sebelumnya juga ya, yang dibacanya pendek harus pendek ya. Untuk yang dibacanya panjang itu yang ada tanda madnya saja ketika patah menghadapi alif. Nah, ini yang di sini panjangnya ma ya, ma dan lahu. Kalau anaknya itu gunnah tidak menggunakan ma tabii. Yahsabu annama lahu akhlada. Nah, sama seperti kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, di sini banyak tidak ada tanda madnya, maka datar saja ya bunda ya. Kalla la yumbadanna fil hutomah. Seperti itu. Oh iya. Baik, Maaf ya. tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Atau mau lanjut lagi suratnya? Malu. Tidak apa-apa. Biar terbiasa ya Bunda Putri ya. Iya. Boleh satu surat lagi, Al-Fil. Bagi bunda yang baru bergabung, selamat datang. Kita sedang membaca Al-Quran bersama ya. Talaki Al-Quran surat Al-Humazah ada di juz 30 ya. Baik, dimulai dari tahun Ibu Bunda Putri ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil. Oh ya, ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tuh, sudah karena terbiasa, insya Allah bisa ya Bunda Putri ya. Masya Allah, sudah lancar juga tadi surat Al-Fil ya. Tadi Al-Humazah, sekarang surat Al-Fil. Dan Alhamdulillah panjang pendeknya pun sudah ada mulai perbaikan. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin semangat lagi ya Bunda Putri ya. Ya, amin. Jangan bosan ya. Tidak bosan dong. Baik, terima kasih banyak ya Bunda Putri ya. Ya, sama-sama. Makasih selalu juga. ya Bunda ya. Ya, Baik, sehat-sehat assalamualaikum. Ustazah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tadi sudah ada Bunda Putri, Ibu Rani dan Ibu siapa tadi ya? Oh iya, Ibu Eli. Nah, sekarang kita menuju Ibu Eni. Barangkali ayah bunda yang lainnya ingin mencoba membaca Al-Quran, tidak usah malu-malu dan tidak usah takut salah ya, karena kita juga sama-sama belajar ya. Saya juga masih awam dan kita sama-sama belajar bersama seperti itu. Baik, assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana nih kabarnya Ibu Eni? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin juga sempat naik ya kemarin. Iya Bun. Oke, kita Mudah-mudahan lanjutkan. bisa tiap hari. Amin ya. Kita lanjutkan Ibu Eni baca Al-Quran surat Sakit deh kak. baca Al-Quran surat Al-Humazah dulu ya. Boleh dari tahun membuka Al-Quran atau dari layar? Dari Al-Quran. Boleh dari tahun Ibu. Ya, buka Al-Quran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lihulil
Wailul likuliyah. Wailul likulli. Coba sebentar, sedikit-sedikit aja. Wailul likulli. Wailul likulli humazatil lumazah. Ulang ya, Bun. Boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a ma'aw wa'addadah. Mohon maaf ya dipotong sedikit. Alladzi jama'a ma'lau wa'addada. Jadi setelah ain ada ma lagi ya. Alladzi jama'a ma'lau wa'addada. Coba Ibu. Allazi jama'a ma'law wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil humazah. Hutomah. Iya. Kalla la yumbazanna fil hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Narullahil muqadah. Ya, panjang. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amaddim mumaddadah. Baik, Masya Allah ya. Bata-bata Bunda. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja Ibu Eni ya, tidak usah tergesa-gesa ataupun takut gitu ya membacanya. Karena kalau misalnya pelan-pelan, insya Allah, oh iya, setelah huruf lam itu ha, jadi wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jadi pelan-pelan saja. Alladzi jama'a malau wa'addada. Jadi untuk yang pendek-pendek yang tidak ada tanda madnya seperti matobi tidak dibaca panjang ya. Seperti halnya tadi allati tattali'u. Cukup tattali'u datar saja, tidak menggunakan tattali'u, tidak ya. Allati tattali'u alal afidah, seperti itu. Tiu gitu ya, langsung ya. Iya, jadi tidak panjang ya. Iya ya. Baik. Alal aqidah ya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Eni. Ternyata ini sekarang banyak yang ngantri. Tadi mah tidak ada banyak yang ngantri ya. Masya Allah. Iya Bun, sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu. Semangat terus tadarusnya, kita sama-sama belajar ya. Iya, Baik, Bun. sehat-sehat Ibu Eni dan keluarga. Amin. Baik, Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan ke Ibu Sri Novera ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Sri, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Ibu Sri dari mana? Saya dari Jaksel, Ciganjur. Wah, dari mana? Jakarta Selatan Ustazah. Oh, Jakarta Selatan, Masya Allah ya. Baik, sudah siap membaca Al-Quran? Insya Allah Ustazah. Alhamdulillah ya, insya Allah siap. Boleh, sudah membuka Al-Quran ya?
Sudah Ustazah. Sudah, baik. Boleh dimulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, boleh potong sedikit Ibu? Untuk yang ditekan itu atau melangsungkannya ketika ada tanda tasdid ya, seperti W kecil. Jadi ketika huruf-huruf yang lainnya di depannya tidak ada tasdid, maka tidak ditekan. Contohnya wailul likulli, karena di depannya tasdid ya, humazatil lumazah. Nah, yang di sini yang ditekannya huruf lam, jadi langsung ke lam. Kalau misalnya untuk huruf humazanya tidak menggunakan tasdid, jadi tidak ditekan atau ditarik ya. Wailul likulli humazatil lumazah, seperti itu. Ulang Ustazah, ulang. Ya, boleh ulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a mala wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Nah, boleh potong sedikit Ibu. Baik, tadi yang panjangnya di sini adalah ma. Nah, kalau anaknya tidak ya. Yahsabu annama. Nah, annama. Nah, jadi nanya tidak usah panjang karena sama seperti yahsabu, anak di sini harus dibacanya datar. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, jadi anaknya tidak usah panjang dan datar saja. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalayum kalayun La-nya 2. Kalla layum iklab. Kalla layum badanna fil hutamah. kalayum badzadna fil hutamah. Wa ma adra kamal hutamah. Narullahil muqadah. Nah, panjang Ibu. Nah, narullahil muqadah. muqadah. Ya saja, benar. Betul. Allati tato iliu alal afidah. Innama alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim muqaddadah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sangat semangat ya Ibu Sri ya. Ustazah, dia ke bata-bata. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar ya, pelan-pelan saja Ibu Sri. Insya Allah jika terbiasa, kita pun insya Allah bisa gitu. Jadi tahu mana yang panjang dan pendeknya. Insya Allah jika kita terbiasa membaca Al-Quran, lidah kita pun insya Allah bisa mengucapkan apa yang harusnya sesuai dengan ilmu tajwidnya, seperti itu ya. Tadi mungkin seperti matobi'i ya, Ibu Sri, mungkin matobi'i itu adalah ketika seperti ini ya, ada fathah, ada alifnya sukun, maka dibacanya panjang. Narullah. Nah, narullah. Jadi kalau misalnya tidak ada alif yang sukun, jadi misalnya tidak ada fathah terus di depannya ada alif sukun,
Jadi datar seperti contohnya tadi ya, anna. Nah, karena nanya itu tidak ada alif di depannya, maka nanya pendek. Anna. Nah, berbeda dengan yang na di sini. Narullahil muqadah. Nah, mu di sini bukan muqadah, bukan ini ya, bukan mu tapi muqadah karena tidak ada hamzahnya ya. Jadi ketika domah, Ibu Sri, domah itu seperti wawu kecil di atas ya, terus menghadapi wawu sukun, wawu mati, maka panjang. Sama seperti halnya tadi ya, fathah menghadapi alif sukun, domah menghadapi wawu sukun. Nah, yang kayak gini namanya matobi'i, jadi harus panjang. Narullahil muqadah. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada ciri-ciri matobi'i, nah satu lagi mungkin ya Ibu Sri, matobi'i ada 3, ada fathah menghadapi alif, wawu menghadapi domah, wawu menghadapi wawu sukun, domah menghadapi wawu sukun maksud saya, dan yang terakhir ada kasroh menghadapi iya. Kasroh ini seperti patah tapi di bawah menghadapi iya sukun. Nah, yang seperti ini juga dibacanya panjang. Fi. Nah, jadi yang panjang itu cuma ada 3 ketika ini. Nah, mu, fi. Jadi kalau misalnya tidak ada ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, maka dibacanya cukup datar ataupun pendek seperti itu. Itu saja ilmunya. Mungkin Ibu Sri sudah punya Al-Quran seperti saya? Punya saja. Al-Quran super tadarus juga? Gini saja, saya udah beli yang begini, tapi di pengajian saya nggak boleh pakai ini, harusnya pakai yang ini. Oh, baik, tidak apa-apa. Mungkin suatu saat ataupun di lain waktu ya, Ibu Sri mungkin tertarik untuk menggunakan Al-Quran yang saya pakai, karena di sini juga sudah dilengkapi dengan keterangan tajwid ya, seperti iqlab, dibacanya seperti apa, dan harokatnya berapa. Nah, jadi kita tidak usah repot-repot gitu ya buka handphone untuk tahu ini hukumnya apa ya, dibacanya seperti apa ya. Nah, karena Al-Quran yang saya pakai di sini sudah lengkap dengan cara bacanya seperti itu, Ibu. Maaf saja, saya udah beli saja begini, udah beli saja. Oh, udah beli. Tapi di pengajian saya, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Sri. makanya saya nggak pakai itu, pakai yang Usmani. Jadi saya beli lagi yang Usmani. Oh, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Sri ya. Makasih saja ilmunya saja ya. Ya, insya Allah ya, semakin semangat lagi ya. Baik, terima kasih Ibu Sri. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan. Wah, sedang tahrim ya. Mungkin kita loncat dulu ya untuk Ibu Yani ya. Ini mau ini sudah adzan Ustazah. Boleh yang lain dulu aja Ustazah. Ya betul. Nanti kita Nggih. bisa lanjut lagi kok Ibu Yani ya. Nggih, kita jamaah dulu. Terima kasih Ibu nggih, Yani. nggih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Kazek ya. Assalamualaikum Kazek. Waalaikumsalam. Baik, Kazek ini berasal dari mana? Dari Banten. Baik. Wah, sudah ada Al-Quran ya Kazek? Sudah ada. Boleh dimulai dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Bener gak yang tadi? Lihat di handphone atau di Quran? Di ini, di layar ini. Oh boleh, mohon maaf. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Masya Allah. Baik, Kak Zek ini kalau boleh tahu Ustadz bukan ya? Bukan, saya masih ini. Bukan Ustadz ya? Iya, Aman ya? aman. Baik, terima kasih ya Kak Zek. Masya Allah suaranya sudah sangat bagus sekali mungkin ya. Tidak usah talaki kalau gitu ya. Kalau saya udah sepertinya juga dengan saya lebih bagusan Kak Zeknya. Masya Allah ya, bacaannya juga sudah. Saya masih belajar ini, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Kak Zek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, Masya Allah tadi sudah ada Ibu Eni, Ibu Rani, ada Bunda Putri, ada Ibu Eli, dan ada Ibu Sri. Masya Allah ya, sangat semangat tadarusnya. Masya Allah, kita sama-sama belajar ya bunda-bunda sekalian. Insya Allah jika kita pelan-pelan bacanya, insya Allah jika kita terbiasa nanti pun bisa ya. Nah jadi caranya biar kita mudah mengucapkannya, bacanya tartil saja Ibu ya. Jadi pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Jadi kita perhatikan tajwidnya seperti apa, kayak panjang pendeknya seperti apa, seperti itu ya. Baik, barangkali ayah bunda yang lainnya mungkin yang ingin mencoba membaca Al-Quran. Baik, mungkin ayah bunda yang lainnya ingin mencoba membaca Al-Quran, masih ditunggu ya. Ataupun ayah bunda yang lainnya yang belum punya Al-Quran seperti saya, boleh dilihat ayah bunda sekalian di etalase ya. Ada ukuran besar dan juga ukuran sedang. Nah yang saya pakai ini ayah bunda kebetulan yang ukuran sedang, yang seukuran dengan buku tulis atau A4, A5 maksudnya ya. Nah bagi ayah bunda yang ingin ukuran A4 seukuran buku gambar ada di etalase nomor 1 ya. Jadi ayah bunda, Al-Quran yang saya pakai ini adalah Al-Quran Super Tadarus, dimana Al-Quran ini sudah full color ya. Tadi kita membaca Al-Quran juga alhamdulillah sangat memudahkan. Ada yang berwarna orange, yaitu ilham bila gunnah. Jadi kita bisa tahu cara bacanya seperti apa, nama hukum tajwidnya apa, dan berapa harokat. Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi ya bunda ya? Biar kita sama-sama Qurannya, sama-sama juga semangatnya untuk tadarus Al-Quran. Masya Allah. Nah, selain itu ayah bunda, Al-Quran yang saya pakai ini juga dilengkapi dengan fitur tanda tanafus atau panah warna hijau. Di sini ada ya panah warna hijau, memudahkan ayah bunda ataupun saya ya. Saya ini membacanya emang masih terengah-engah, masih belajar karena napasnya pendek. Jadi tanda tanafus ini memudahkan kita untuk berhenti. Contohnya, illalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kalau misalnya bunda tidak kuat, bisa berhenti di sini. Lanjutkan lagi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi ya bunda tidak usah khawatir
ayah bunda yang masih sama seperti saya, masih awam, masih ingin belajar lebih banyak lagi, Al-Quran ini Masya Allah sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang mumpuni dan memadai ya, memudahkan kita untuk tadarus Al-Quran gitu, dan mengetahui hukum tajwid-tajwidnya. Ada yang namanya ilgham, ada gunnah. Nah, warnanya pink yaitu ilgham. Seperti apa dibacanya? Sudah ada di sini ayah bunda, tidak usah khawatir. Dibacanya dengung 2 harokat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, jadi ya bunda, kita pun bisa tahu gitu ya, dibacanya berapa harokat, namanya apa. Masya Allah, Masya Allah. Selain itu ayah bunda bisa scan QR kode di sini ya. Di setiap pojok kanan atas ataupun pojok kiri atas ada scan QR kode ya. Ayah bunda bisa scan. Ini itu lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Nah, ayah bunda tidak hanya mendapatkan Al-Qurannya saja, tapi ayah bunda juga bisa mendengarkan langsung lantunan ayat suci Al-Quran ya yang dibacakan oleh Syekh Sudes. Masya Allah. Terus apalagi katanya ayah bunda, kalau misalnya ayah bunda check out sekarang samaan seperti saya ya. Nah, ayah bunda akan mendapatkan 3 bonus sekaligus ya. Ayah bunda akan mendapatkan 3 bonus sekaligus. Yang pertama apa? Yang pertama ayah bunda akan mendapatkan buku saku doa Muslim Junior. Ini isinya doa-doa keseharian kita seperti doa makan, masuk masjid, bangun tidur dan lain sebagainya. Cocok untuk anak ataupun cucu ayah bunda. Di sini sudah ada tuh doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasital fadilah wa syarafa wa darajatan la tarfi'ah, seperti itu ya, dan lain-lainnya. Masya Allah. Ada lagi ya bunda, bonus yang kedua yaitu buku saku zikir pagi dan petang. Jadi ayah bunda, setelah tadarus ayah bunda mungkin ingin membaca zikir pagi dan petang. Di sini ada ya, dilengkapi dengan zikir setelah sholat. Masya Allah. Kurang apa lagi ya bunda? Nih, ada lagi bonus yang ketiga. Ayah bunda akan mendapatkan tunji, petunjuk mengaji, memudahkan ayah bunda untuk menunjuk ayat suci Al-Quran yang ayah bunda baca. Jadi tidak usah bingung yang mana ya. Nah, karena sudah dapat petunjuknya. Masya Allah. Nah, mungkin ayah bunda yang lainnya juga ingin tahu keterangan-keterangan dari warna-warni keterangan tajwid yang di Al-Quran ya. Nah, ayah bunda akan mendapatkan kartu keterangan 4 kode. Yang pertama, ayah bunda di sini bisa lihat ya, ada gunnah. Namanya gunnah, kodenya apa? GH. Dibacanya seperti apa? Dibacanya dengung. Berapa harokat? Dibacanya 2 harokat. Mana kalimat gunnahnya? Nah, inna sudah dilengkapi dengan latinnya ya, dibaca inna. Masya Allah. Ada yang lainnya juga, ada mad wajib mutasil, kodenya MW, warnanya biru, dibacanya panjang 5 harokat. Ada lagi yang lain, MJ, mad jaiz munfasil. Mana mad jaiz munfasil tulisannya? Nah, apa sih itu mad jaiz munfasil? Nah, ini kalimatnya. Fi asli. Oh, jadi mad jaiz munfasil itu ketika ada tanda mad atau yang seperti halis, di depannya ada alif. Nah, dibacanya fi asli. Panjangnya 5 harokat. Masya Allah, sudah lengkap bukan ayah bunda ya? Jadi tunggu apa lagi biar kita samaan Al-Qurannya, samaan juga sama semangatnya. Masya Allah. Mungkin tadi ada Ibu Yani ya yang belum tadarus. Insya Allah ya bunda, kita lanjutkan tadarus kita setelah sholat asar ya. Bagi bunda yang ingin membaca Al-Quran seperti bunda-bunda yang lainnya, seperti kakak yang lainnya, boleh nanti saya silahkan tinggal ketik saja mau mencoba membaca Al-Quran. Seperti itu ya bunda ya.
Barangkali ya Bunda ada yang ingin ditanyakan dulu. Saya masih bingung tentang matobi'i katanya ya. Ayah Bunda tidak usah bingung. Matobi'i itu ketika Ayah Bunda melihat ini ya contohnya. Matobi'i itu Ayah Bunda ketika kasroh. Kita ingat-ingat aja ya. Kalau yang di atas namanya fathah ya. Yang di atas yang seperti topi Ayah Bunda namanya fathah. Kalau kasroh yang di bawah namanya kasroh ya. Kasroh yang di bawah ya seperti topi tapi di bawah. Ada lagi dhammah. Dhammah itu seperti wawu kecil. Nah, jadi yang mana matobi'i? Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek? Ayah Bunda, cirinya matobi'i itu insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah diingatnya. Ketika kasroh menghadapi iya sukun, Ayah Bunda bacanya panjang 2 harokat. Nah, ketika dhammah atau wawu kecil di atas ya bertemu dengan wawu sukun, namanya matobi'i juga panjang 2 harokat. Bacanya alladzina kafaru wasaddu an sabili. Nah, jadi dipanjangin sedikit 2 harokat. Mana katanya contoh yang patah? Nah, fathah seperti ini ya Bunda. Topi di atas bertemu dengan alif sukun, maka namanya matobi'i dan panjang. Bima. Kebalikannya, kalau misalnya huruf-hurufnya tidak ada ciri-ciri yang tadi, maka dibacanya pendek ya. Ayah Bunda ya, kalau misalnya nggak ada ciri-ciri yang tadi, maka dibacanya datar atau pendek seperti ini. Kafaru anhum. Nah, ini kan tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada alif, tidak ada wawu sukun, tidak ada iya sukun, maka bacanya datar. Kafaru anhum. Apa lagi? Ini. Idza athkhanantumu. Nah, berbeda ya. Cirinya ada wawu sukun. Hum fashuddul wasaq fa imma. Jadi Ayah Bunda tidak melulu tentang gunnah dan lain sebagainya, tapi matobi'i juga perlu diperhatikan ya. Yang panjang namanya matobi'i, kalau yang pendek ya tidak ada tanda-tanda matobi'inya. Fashuddul wasaq. Jadi dibacanya fashuddul ya, melangsungkan seperti itu. Baik ya Bunda. Mungkin terus kita dari waktu zuhur hingga asar dicukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya ba'da asar dan melanjutkan talaki mungkinnya bagi Ayah Bunda yang belum kebagian. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda yang telah memberikan tap-tap layar, memberikan gift dan juga share linknya. Mudah-mudahan Ayah Bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ya Bunda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah Bunda sekalian, kita tutup dengan doa khatam Al-Quran ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين آمين. Baik, Shadaqallahul Azim. Terima kasih banyak kepada ayah bunda yang telah hadir dari awal hingga akhir. Kita insya Allah bertemu lagi setelah salat zuhur ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan kesalahan dalam membaca Al-Quran, karena saya pun masih sama-sama belajar, masih sama-sama perlu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran.